हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तम पंचम श्रेणी भाषा महक बहिर चतुर्थ पाठ जहाँकि अच्छी देख शैशवर कथा यही पाठटीर समस्त प्रश्न उत्तर आज आम ए भिडियोटी रे आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि भिडियोटी भल लागे ताले भिडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहाद्वारा एभली आगक आसवाक समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तो मैंने अति सहजरे पाइपर। तेबे चल आज भिडियो रे तुमर चतुर्थ पाठ शैशवर कथार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। तुमर प्रश्न उत्तर विभागटी देछि देख आस कथा हेबा। यार प्रथम प्रश्न अछि पिलादिने लेखकंकर कान फोड़ाई दियागला काहींकी काहींकी लेखकंकर कान फोड़ाई दिया जाइतिला पिलादिन ठारू। यार उत्तरटी लिखिबो एठारे उत्तरटी लिखिबो देख लेखकंक बड़ भाई पिलादिने मरि जाइथिले से समय रे लोकंकर विश्वास थिला जे बड़ पुआ मरिथिले ता तल पुअर कान फोड़ाई देले जम ताकू निये नाही बा सिए मरे नाही। एही विश्वासरू लेखकंकर जीवन रक्षा पाई जन्म मात्रे तांको डाहाण कान बा देबीरी कान फोड़ाई दिया जाइथिला हला। एही बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो प्रथम प्रश्नर। से बोली देखिबा तुमर द्वितीय प्रश्नटी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी अछि देख लेखकंक बापा किपरि मृत्युवरण करिथिले। यार उत्तरटी लिखिबो एटारे उत्तरटी लिखिबो देख लेखकंक बापा पुरी जगन्नाथ मंदिर रथयात्रा दर्शन सारी फेरिबा बाटरे बा बाहुड़ा समय रे ओला उठा रोगरे आक्रांत होई भुवनेश्वर बिंदुसागर पथर घाट उपरे मृत्युवरण करिथिले हला। एही बोली तुमे 2 नंबर प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो। नेक्स्ट तुमर 3 नंबर प्रश्नटी अछि देख रोग सज्जा पाखरे ठाकुर मा बसी कौन करुथिले। यार उत्तर लिखिबो रोग सज्जा पाखरे ठाकुर मा दिवानिशी अनिद्रा और अनाहार रे जोगी बसी कर जोड़ी जगतर जावतीय देव देवादेवी एवं बालेश्वरर दुई पीरंक निकटरे लेखकंकर प्राण भिक्षा करुथिले हला। एही बोली तुमे 3 नंबर प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी अछि देख लेखकंकर फकीरी पोशाक किपरि थिला हला। यार उत्तर लिखिबो एठारे उत्तर लिखिबो देख लेखकंक फकीरी पोशाक रे आंठू जाए गोटिए जंधिया देहरे नाना रंगर कनारे तियारी चपकन मुंडरे फकीरी टोपी कांधरे नाना रंग मिश्रित गोटिए झुली एवं हातरे जौ मढ़ा लाल रंगर गोटिए बाड़ी थिला से मुहरे फूल खड़ी बोली हेउथिले हला। एही बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। तुमर नेक्स्ट अछि देख पाठरू हला। यार प्रश्नटी देखिबा निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो हला। एठारे देख तले प्रश्न गुड़िक अछि और तार विकल्प गुड़िक देइछि सठिक उत्तर पाखरे हमकु तारा चिन्ह देबाकू पड़िबो। देखिबा प्रथम प्रश्नटी। प्रथम प्रश्नटी पचारिछि देख फकीर मोहन केउ तिथि रे जन्म ग्रहण करिथिले। रज संक्रांति रे मकर संक्रांति रे पणा संक्रांति रे धनु संक्रांति रे को संक्रांति रे फकीर मोहन जन्म ग्रहण करथिले रे। तो त्यार सठिक आंसर टी जोछि तमरो मकर संक्रांति रे। तारे तुमे एही बॉक्स रे तारा चिन्हटी बनेइबो। से देखिबा तमरो 2 नंबर प्रश्नटी। 2 नंबर प्रश्नटी देखि देख पोषा कुकुरटी अनाहार रे मरी जिबार कारण कोन काहेकि सी अनाहार रे बा न खाई न पी मरी जाइतिला रे। यार विकल्प गुड़िक देछि देख से पागल होई जाइतिला से कांदुथिला से लेखकंक बापांकु झुरुथिला से बहुत रड़ी करथुला। ताले यार तमर सठिक आंसर टी जाउछि से लेखकंक बापांकु झुरुथिला सेति पई से अनाहार रे मृत्युवरण करथिला हला। ताले तुम एठारे तारा चिन्ह बनेइबो। से बोली नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्नटी देखिबा
3 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख ठाकुर मा अनिद्रा अनाहार समय बिताउथिले काहींकि यार विकल्प गुड़िक देछि देख से निज पुओ को मने पकाई कांदुथिले से दिन राति लेखकंक शज्या पाखरे जोगी बसुथिले से बोली से निजे रोगिणा थिले से कहार कथा मानु नथिले ताले यार तुमर सठिक आंसर टी जाउछि से दिन राति लेखकंक शज्या पाखरे जोगी बसुथिले सेति पई से अनिद्रा अनाहार समय बिताउथिले। एबे देखिबा तुमर नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी अछि देख अवधान लेखकंकु बाडाउथिले काहींकि हला बा तांकर शिक्षक काहींकि लेखकंकु बाडाउथिले विकल्प गुड़िक देछि देख अवधानंकु दरमा मिली नथिला सेति पई से बाडाउथिले काली। ख नंबर विकल्पटी अछि बड़ बापांक मनर कथा भल करी बुझी जाइथिले से लेखकंकु घृणा करथिले ठाकुर मांकु डरुथिले ताले तमर सठिक आंसर टी जाउछि बड़ बापांकर मनर कथा भल करी बुझी जाइथिले किए अवधान सेति पई से लेखकंकु बाडाउथिले। एबे देखिबा तमर नेक्स्ट सेक्शन टी। तमर नेक्स्ट सेक्शन टी अछि देख भाव ओ लेख तले दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज खातारे लेख तले किछिटी प्रश्न देइछि ताहार उत्तर हमकु लेखिबाकू पड़िबो एटार जेपरि कि 7टी नंबर अछि। प्रथम प्रश्न पचारिछि देख जननींकर मृत्यु परे लेखक केते वर्ष पर्यंत रोग शज्यारे पड़िथिले हला यार उत्तरटी लिखिबो जननींकर मृत्यु परे लेखक 7-8 वर्ष पर्यंत ग्रहणी अर्श प्रभृति जंत्रणादायक रोगरे शज्यागत होई पड़िथिले हला केते वर्ष 8 रु 7-8 वर्ष बोली तुमे लिखिबो। से बोली देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न पचारिछि देख चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलकु लेखकंकर बयस केते होइथिला बयस केते होइथिला रे यार आंसरटी लिखिबो। आंसरटी लिखिबो चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलकु लेखकंक बयस प्राय 9 वर्ष होइथिला हला जेतेबेले से पढ़िबा आरंभ कले तांकु 9 वर्ष होई सारिथिला। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पचारिछि देख चाहाली को प्रथमे आसीथिबा चाटकू अवधान कोण दियंती रे यार आंसरटी लिखिबो। आंसरटी लिखिबो देख चाहाली को प्रथमे आसीथिबा चाट हाथ पापुली रे अवधान बेतर अग छुआई दियंती जहाकू सुन चाटी कुहा जाय हला बा ताकू कोनसी प्रकार बेत पाहार मिले नाही से बोल देखिबा नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी। 4 नंबर प्रश्न पचारिछि देख बेसी बेल जाय सोई पड़िथिबा चाटटी डररे निजकू किपरि रक्षा करिथाए यार आंसरटी लिखिबो बेसी बेल जाय सोई पड़िथिबा चाटटी माड़ डररे चाहालीकू न जाय निरापद स्थान भाबी घरर हांडी सालरे पसी हांडी पंडा धरी लुचि बसी रही थाए हला ए बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। से बोली नेक्स्ट देखिबा तमरा 5 नंबर प्रश्नटी। 5 नंबर प्रश्नटी अछि देख नंदा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटी रे केउ केउ तिथि रे पाठ पढ़ा बंद रहुतला यार उत्तरटी लिखिबो नंदा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटी रे प्रतिपदा अष्टमी चतुर्दशी और अमावास्या तिथि मानकरे पाठ पढ़ा बंद रहुतला हला ए बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। से बोली नेक्स्ट देखिबा तमरा 6 नंबर प्रश्नटी। 6 नंबर प्रश्नटी रहिछि देख सेही तिथि रे ऊपर ओली बड़ बड़ चाट कोन करंती यार उत्तरटी लिखिबो सेही तिथि मानकरे ऊपर ओली बड़ बड़ चाट मिली ग्राम मध्यरे स्वामी को पाखरे बसी गीत गांती एवं लोकंक ठारू चाट शिक्षा चाट सीसा चाउल संग्रह करंती हला एही बोली तुमे 6 नंबर प्रश्नटीर उत्तर लिखिबो। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्नटी अछि देख पारसी स्कूल रे पंडिते छात्र माननकु कोन सिखाउथिले यार उत्तरटी लिखिबो पारसी स्कूल रे ओडिया पंडिते छात्र माननकु केवल बापा और भाई को किपरि चिठी लिखिबाकू हुए एवं कचेरी रे दरखास्त किपरि लिखिबाकू हुए
ସେତିକି ଶିଖାଉଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମା ପୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଫକୀର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାଦିନେ ସେହିପରି ଫକୀର, ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ହୋଇଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତାହା କିପରି ଥିଲା ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଆମ ଗାଁ ନାଟକରେ ଥରେ ବାବାଜୀ ବେଶ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଥିଲି, ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲା ପକାଇ ହାତରେ ଏକ କମଣ୍ଡଲୁ ଧରିଥିଲି। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ବାବାଜୀ ବା ଫକୀର, ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଅ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ। ସେବୁ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଲେଖକ ଅବଦାନଙ୍କ ଚାହାଲିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୁମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା କିମ୍ବା ବାପା ମା ଚାହାଲିରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। କେହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହାଲିରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝି ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ହଁ, ମୋ ଜେଜେବାପା କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାଟିରେ ବସି ଖଡ଼ିରେ ପାଠ ଲେଖୁଥିଲେ। ଅବଧାନେ ବହୁତ କଡ଼ା ଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ନ କହିଲେ କିମ୍ବା ଡେରିରେ ଗଲେ ବେତରେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଚାଟଟି ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ ଡରରେ ଘରେ ଲୁଚୁଥିଲା। ତୁମର ସେହିପରି କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହୋଇଛି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ହେଲା, ତୁମର କେବେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ହଁ, ଥରେ ଶୀତ ଦିନେ ମୋର ଶୋଇକି ଉଠିବାରେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା ଭାବି ମୁଁ ଡରରେ କାନ୍ଦିଥିଲି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହି କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇଥିଲି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ମାସ ଶେଷରେ ଅବଧାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମାସିକ ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କି? ହେଲା, ତୁମେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କି ତୁମେ କୌଣସି ମାସିକ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଦେଖ, ହଁ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ମାସିକ ବେତନ ବା ଦରମା ଦେଉଛୁ। ହେଲା, ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଆସ ମିଲାଇବା। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ରହିଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାହା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ଥାନକୁ ମିଲାଇବା। ଏଠାରେ ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଦେଖ, ଏହା କେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ରରେ? ଏହା ହେଉଛି ତମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର। ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ତମର କୋଣାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ କୋଣାର୍କ ସହିତ ନେଇ ଯୋଡ଼ିବ। ସେପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଦେଖ, ଏହା ତୁମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୋଉଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେ? ଏହା ତୁମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କୋଉଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେ? ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ତମର, ଏହା ହେଉଛି ତମର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହା ତମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେ? ଏହା ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଏହା ତୁମେ ଖିଚିଙ୍ଗର ସହିତ ନେଇ ଯୋଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଖିଚିଙ୍ଗଟି ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠାରେ ନେଇ ତୁମେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ସେପରି ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ତୁମର ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେ? ଏହା ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଘଟଗାଁ। ଘଟଗାଁ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେ? ଘଟଗାଁ ତୁମର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରେ? କେନ୍ଦୁଝର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆସ ଜାଣିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମୀପସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀର ପଥର ଘାଟ ଉପରେ ବାବା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ତାହା ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଏହାରି କୂଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିଷୟରେ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯେପରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁରୀରେ ଅଛି ହେଲା। ସେହିଭଳି ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାହାକି ପୁରୀରେ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ଯାହା ପୁରୀରେ ଅଛି। ସେହିଭଳି କେଦାର ଗୌରୀ କୁଣ୍ଡ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସେଭଳି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପୋଖରୀର ନାଁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଭାଷାର କଥା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଢେର। ଢେରରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି ଦେଖ, ଚାଉଳ ଅବଦାନେ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଢେର ପଦଟି ଚାଉଳ ପଦର ପରିମାଣ ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା। ଚାଉଳକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଯାହାକି ଢେର। ଢେର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେହିଭଳି ଚାଉଳ ପଦଟି ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଚାଉଳ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ଢେର ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ ପଦଟି। ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଏବେ ଆସ ଏହି ପାଠରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେପରିକି ଶରୀର ଓ ସୁସ୍ଥ। ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ଓ ଶରୀର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଦେଖ, ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲା। ଏହିପରି ଲେଖିବ। ସେଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଦୁର୍ବଳତା, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ରୋଗ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଉପର ଓଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଭିକ ମାଗି ବୁଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଘରେ ଘରେରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ, ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଏହି ପାଠରୁ ଆଉ କେତେକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ତଲ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ସେହି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ଉଠ ବସ, ସେଭଳି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି, ଦିବାନିଶି, ଅନିଦ୍ରା ଅନାହାର। ଏହିଭଳି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପାଠରୁ ଖୋଜି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଅକାରଣ ବେତଟା ଧରି ମୋ ପିଠିରେ 10-12 ପାହାର ବାଡ଼େଇ ଗଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଧରିରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଧରିରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ପଦଟି କାମ ଶେଷ ହୋଇ ନଥିବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ, ଏହି ଧରି ପଦଟି। ସେହିପରି ଏହି ପାଠରୁ ଯେତେ ଗୋଟି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପାଉଛ ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଏହି ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ସେହି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ଶୁଣି,
ଯେପରିକି ଫୁଟାଇ ସେହିଭଳି ପିନ୍ଧାଇ ଭୋଗ କରି ମେলাই ହେଲା ଏଇଭଳି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପାଠରୁ ଖୋଜି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ। ପୀର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିରନି ହେଲା ବା ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହା ପୂଜା ସମୟରେ ଶିରନି ବନାଯାଏ ଦେଖିଥିବ ବା ଶିରିଣୀ। ଏହି ଶିରନି ବା ଶିରିଣୀ ବିଷୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବା କଥାକୁ ପଢ। ଶିରନି ବା ଶିରିଣୀ ଏହା କୋଉଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଭୋଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଅଟା, ଚାଉଳ ଚୁନା, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରୋହିତ ଏକାଠି କରି ଗୋଲାଇ ଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଶିରନି ବା ଶିରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବା ପୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ବା ଭୋଗ ହିସାବରେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ। ତୁମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବ ଯେପରିକି 5ଟି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ସେଭଳି ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ହେଲା ଏଇଭଳି 5ଟି ପଦାର୍ଥ ମିଶି ସେଠାରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ ତୁମର ଖେଳ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏମିତି କେତେକ ଖେଳ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିଥାଅ ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏମିତିକା କିଛି ଖେଳର ଚିତ୍ର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ଗାରଟଣି ଏସବୁକୁ ମିଲାଇବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଖେଳର ଚିତ୍ର ହେଲା ଏ ପାଖରେ ଖେଳର ଚିତ୍ର ଓ ଏ ପାଖରେ ଖେଳର ନାମ। ପ୍ରଥମ ଏହା କେଉଁ ଖେଳରେ? ଏହା ତମର ନଟୁ ଖେଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ ନଟୁ ସହିତ। ସେଭଳି ଏହା କେଉଁ ଖେଳ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି କବାଡ଼ି ହେଲା। କବାଡ଼ି ଖେଳିଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମେ କବାଡ଼ି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏହା କେଉଁ ଖେଳରେ? ଏହା ତମର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା। ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ବି କେବେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆଣି ତୁମେ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଏ ଖେଳ ଝିଅମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଦେଖିଥିବ। ଏହା କେଉଁ ଖେଳରେ? ଏହା ତମର ଖପର ଡିଆଁ ଖେଳ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖପର ଡିଆଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଛି ଦେଖ ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଖେଳିଥାଅ ତାହା ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଆଉ କେତେକ ଖେଳ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଏମିତି କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖେଳର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖେଳି ହେଉଥିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲୁଡୋ ହେଲା, ଯେପରିକି କ୍ୟାରମ, ଚେସ୍, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ସାପ ସିଢ଼ି ହେଲା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ତୁମେ ତୁମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଅଛି ଦେଖ ପାଠାଗାରରୁ। ତୁମେ ନିଜର ପାଠାଗାରରୁ କୁ ଯାଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ସେ ଲେଖିଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ପଢ଼। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା ତୁମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ ଓ ତାହା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ 1944 ମସିହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା
ମୁରଲୀକାନ୍ତ ରାଜାରାମ ପେଟକର ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ପେଟକର ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ବାଜିବା ଫଳରେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁସ୍ତି, ହକି ଆଦି ଖେଳରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ମୁରଲୀକାନ୍ତ ପେଟକର ନିଜର ଅବିରତ ସାଧନା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସନ୍ତରଣରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରେ। ସେ 1972ରେ ହାଇଡେଲବର୍ଗ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନ୍ତରଣକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ। ଅନେକ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ 2018 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ତୁମର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏହା ପଢ଼ିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଦେଖ, ଆସ ଚିହ୍ନିବା। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି, ଲେଖିକା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ଲେଖ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟର ସହାୟତା ନେଇପାର। ଏଠାରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ।